شوہر کے حقوق میں آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا حق کیا ہے؟ کہ ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی اور عزتوں کے ساتھ پیش آیا جائے۔ سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا ابو آپ کی طرح نہیں ہے، وہ ابو کو ابو بننے میں بھی کافی ٹائم لگا ہے۔ ابو جتنا احترام کرنا ہے اپنے شوہر کا، جیسے ابو کے سامنے ہم نظریں جھکا لیتے، اب تو وہ بھی نہیں راضی، اب تو بے حیائی کی حدیں پار ہو گئی ہیں نا۔ پہلے وقتوں میں باپ کے سامنے بچیاں بغیر دوپٹوں کے نہیں کھڑا ہوا کرتی تھی۔ پہلے وقتوں میں بچیاں باپ کے سامنے ٹانگیں پھیلا کے نہیں بیٹھا کرتی تھی، جیسے آج ہم جیسے ہی والد گھر میں گھسیں جیسی بیٹھی ہیں ویسی بیٹھی رہیں گی۔ ہمیں ادب ہی نہیں کہ ہمارا باپ آ رہا ہے ہم سیدھے ہو جائیں، ہم تھوڑے ادب سے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے باپ کے ہاتھ میں ہیلمٹ ہے تو ہیلمٹ لے لیں، اگر لیپ ٹاپ کا بیگ ہے تو بیگ لے لیں، کوئی ایسی چیز ہے جو آفس سے ڈیلی روٹین میں لے کر آتے ہیں تو وہ ہم لے کر رکھ لیں، ہم کھڑے ہی ہو جائیں، ہم دیکھ ہی لیں۔ باپ سے بھی زیادہ ادب کہا اپنے شوہر کا کرو، اور اتنا یہاں تک کہا کہ اگر وہ تمہیں کہے دن کے ٹائم پہ کہ رات ہو رہی ہے تو بحث میں نہ پڑو اور کہو ٹھیک ہے رات ہی ہے۔ اتنا ادب، یہ جو ہمارے ذہنوں میں فطور ڈال دیا گیا ہے نا، عورت اور مرد برابر ہیں، عورت اور مرد برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے تو عورت کو مرد سے بھی زیادہ مرتبہ دیا ہے۔ مرد کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں رکھی، عورت کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ ایک عورت نے بہت بڑے ایک بزرگ تھے، ان سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ کبھی بھی انبیاء میں سے کوئی عورت کیوں نہیں ہوئی، کوئی نبی عورت کیوں نہیں ہوئی، مرد ہی کیوں ہوئے؟ مرد ہی کیوں ہوئے؟ سوال نادانی میں بہت ہی بڑا کر گئی، وہ بہت ہی نادانی بے سمجھی میں سوال کر گئی۔ تو وہ بزرگ بھی آگے سے پھر اللہ کے بہت قریب تھے، جواب کیا دیا؟ جواب دیا کہ پہلے عورت نبیوں کو پیدا کرنے والی ہوا کرتی تھی، آج عورت صالح مرد بھی پیدا نہیں کر پا رہی ہے، صالح بچے بھی پیدا نہیں کر پا رہی۔ پہلے عورتیں مردوں کو، نبیوں کو پیدا کیا کرتی تھی، ان کو یہ مقام دیا تھا ماں کا کہ نبی ماں سے پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے نبی پیدا ہوتے تھے ماں سے، عورت کا مقام زیادہ تھا، لیکن اب دیکھیں کہاں ہم کھڑے ہیں۔ اسی لیے تو عورت اور مرد برابر برابر، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگا لگا ہم عورتوں کے دماغ ہی خراب کر دیے۔ چاروں طرف سے مرد کو ذلیل کرنے کی آوازیں گھروں سے آ رہی ہیں، ماں الگ ذلیل کر رہی ہے، باپ الگ ذلیل کر رہا ہے، بچے الگ ذلیل کر رہے ہیں۔ 50 سال بیچارے باہر ملک لگا کر جب گھر گھستے ہیں تو نہ بچوں کے دلوں میں ان کے لیے جگہ، نہ گھر میں جگہ، نہ بیوی گھر میں برداشت کر رہی ہے، چھتوں پر ایک کمرہ بنا کر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ہے جی یہ واقعات، پوری زندگی لگا کے بیچارے آپ کو عزت دے رہے، اگر وہ آپ کو 2 وقت کی روٹی نہ دیتے نا تو کسی بھائی کے گھر جا کے دیکھیں، آج کوئی رکھتا ہے آپ کو؟ کوئی ایک دن آپ کے بچوں کو آپ سمیت برداشت نہ کرے۔ یہ وہی ہے جو آپ کو عزت کی روٹی گھر میں لا کر دے رہا ہے، یہ وہی ہے جو آپ کی 10 سن کر بھی آپ کو عزتوں کے ساتھ رشتے میں جوڑے رکھا ہوا ہے۔ اس کی عزت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عزت بتائی اور کہا کہ اگر تیرا شوہر دنیا کے ایک کونے سے تجھے کہے پتھر اٹھا اور دنیا کے دوسرے کونے میں چھوڑ کر آ تو تو چھوڑتی رہ چھوڑتی رہ چھوڑتی رہ اس وقت تک جب تک وہ تجھے منع نہ کرے۔ پھر اسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں نے عورتوں کی دوزخ میں مقدار زیادہ دیکھی، عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا مردوں کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ جیسے میں ہر بیان میں ہر جگہ 25 سال سے کہہ رہی ہوں، ساری عمر کپڑے لے لے کے دے دے کے بیچارے عیدوں پہ شبراتوں پہ اور پتہ نہیں کب کب کے، ایک بھائی کی شادی آئی اس کے ذرا ہاتھ تنگ تھا وہ نہیں لے کے دے پایا، تو ہم نے جو خاندان کے بیچ پنچایت لگائی، ایک کسی چاچے بابے کی افطاری پہ اس نے نہیں جانے دیا، تو ہم جو پنچایتیں لگا کر اس کے اوپر جو پریشر ڈالتی ہیں بیچاروں کے اوپر،
हम जो जलालत के, और ये जो हम आजकल तो निकाह पर ही खर्चे लिखवाए जा रहे हैं, महाना इतना मिलेगा। भाई आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं या बच्ची का निकाह कर रहे हैं? कहाँ चली गई वो इक़्तिदार, कहाँ चली गई वो सारी की सारी इज्जतें जो बच्चियों को अगले घरों में। मैं ये नहीं कहती कि बच्ची को कहें जनाजे ही आएगा अब तेरा, नहीं नहीं बेटी, तेरे लिए दरवाजे हमेशा हमारे खुले, लेकिन आना शौहर के साथ है। मेरी कितने साल हो गए, मेरा बच्चा जवान हो गया, मुझे नहीं याद मैं इस्लामाबाद चली गई, कराची भी रुकी, फिर इस्लामाबाद गई, अब फिर आए मैं अम्मी की बीमारी के लिए, तो मुझे नहीं याद कि मैं कभी शौहर के बगैर अपनी अम्मी के घर गई हूँ। हत्ता कि मेरे भाई की शादी थी, मेरा भाई का वलीमा था, उस वलीमे पे मेरे शौहर की तबीयत ख़राब थी, मेरे भाई आके ले जा सकते थे, गाड़ियाँ 1000 खड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा मेरा शौहर पहले, बाद में वलीमा। नहीं गई, मैं इकलौती बहन नहीं गई है। मुझे नहीं याद कि मैं कभी अम्मी के घर अकेली आई हूँ अपने शौहर के बगैर है? आप लोगों से अल्लाह का वास्ता अपने शौहरों की इज्जतें करें, हर वक्त मिजाज देख के उनका बात करें। अगर हसीन दिल लगी की बात कर रहा है तो पिछले ताने ना देना शुरू कर दे, मुझे पता है आप कितने अच्छे हो, वो पर फलाने वक्त में क्या किया था, अब अपना मतलब है तो नहीं 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 नहीं। दिल लगी की बात कर रहा है तो दिल लगी करें, अच्छी बात कर रहा है तो अच्छी बात करें, उसको टाइम दे, उसके लिए तैयार हों। रिसर्च भी कह रही है कि जो औरत सुबह शौहर को मुस्कुराते हुए घर से निकालती है तो पूरा दिन उसके अंदर वो एनर्जी, वो बूस्टिंग पावर होती है जो किसी इंजेक्शन, किसी मल्टीविटामिन, किसी गोली से नहीं आ सकती, जो मुस्कुराते हुए शौहर को रुखसत कर रही है। सहाबिया को देखे ना जी, घर में खाने को रोटी नहीं है, 3 दिन सहाबी जा रहे हैं, मजदूरी कर रहे, तीनों दिन रुखसत कर रही है मुस्कुराते हुए। सुन्नत तरीका है, शौहर को दरवाजे तक छोड़ने आए। अगर बाहर पर्दे का थोड़ा है कि किसी के नज़र ना पड़ जाए तो दरवाजे के अंदर, पर्दे के अंदर से छोड़ने आए, मुस्कुराते हुए उसको छोड़े, चाहे आपके बच्चे जवान ही क्यों ना हो गए हों, इस सुन्नत को ना छोड़े, दरवाजे तक छोड़ने आए, मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने शौहर को रुखसत करे। वो सहाबिया रोजाना शौहर को रुखसत कर रही और शौहर खाली आ रहे, रोजाना रात को कोई मजदूरी नहीं मिल रही। तीसरे दिन जब जाने लगे, शॉर्ट करके बता रही हूँ आपको, तीसरे दिन जब जाने लगे तो सहाबिया को कह रहे, सहाबिया ने उनको आवाज़ दिया, जी सुनते हैं? हाँ जी, क्या हुआ? कहा मुझे पता है आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और 3-4 दिन से हम दोनों भूखे हैं, बल्कि पिछले हफ्ते से ही हम दोनों के घर में एक रोटी का निवाला नहीं कि हम खा सकें, लेकिन आपको मेरी मोहब्बत का वास्ता मेरे लिए हराम लुकमा इस घर में ना लाइएगा, भूखे रह लेंगे हम, मेरे अल्लाह को यही मंजूर है, अल्लाह ने हमें खिलाया भी है। अब वो चाह रहा है हम भूखे रहें तो हम भूखे रहेंगे, हम उसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो कितना खूबसूरत शेर है, मेरा गम भी मुझको अजीज़ है, मेरे रब की भेजी हुई चीज़ है। हैं जी, मेरा गम भी मुझको अजीज़ है, मेरे रब की भेजी हुई चीज़ है। क्यों गए हम? हमें अल्लाह ने भेजा जी, हमारे पास अल्लाह ने भेजा इस गम को भी। तो शौहर की इज्जत, एहतराम, प्यार से बात कर रहा है तो प्यार, दिल लगी की बात करें, मिजाज देख के बात करें। और अगर कभी लड़ाई हो जाए, रूठ जाए, तो ये नहीं कि मुंह फुला के 3-3 4-4 दिन बैठ जाए कि वही मनाएगा, मैं क्यों मनाऊं। मैं अपनी दोस्तों से दोस्तें मशवरे दे रही हैं, पहली दफ़ा तुम मना लोगी तो सारी ज़िंदगी मनाना पड़ेगा, उसको मनाने दो। लानत भेजें ऐसी दोस्तों पे जो आपको अपने शौहर से दूर कर रही हैं, खुद तो मज़े से अपने शौहरों के साथ घूम रही हैं, आपको दूर कर रही हैं। लानत भेजें ऐसे मसीहा पे, जिसको आप मसीहा कहती हैं, जो आपको आपके शौहर के खिलाफ। मियाँ बीवी में कैसी ऊंच नीच जी, मियाँ बीवी में क्या माफिया, क्या मोहब्बतें, क्या नफरतें, दोनों का जब गुजारा ही नहीं एक दूसरे के बगैर। मियाँ की तो चप्पल बाहर पड़ी हुई हो तो मोहल्ला आपकी इज्जत करता है, हैं? मियाँ तो शौहर है, आपका शौहर है, वो आपका कसूर नहीं भी है तो उससे माफ़ी मांग लें, और रात के टाइम कभी भी नाराज़ होकर अपने शौहर से ना सोएं। अदब करना ज़रूरी है, गलती को छोटा समझना ज़रूरी है, शौहर का रुतबा बाप से ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि उठने बैठने में अबे यार तू तड़ाक,
बदतमीजी का इंतहा का दर्जा है ये, इंतहा का दर्जा है ये बदतमीजी का। दिल फट जाता है ऐसी बातें जब मैं देखती हूँ और सुनती हूँ। आप लोग गलों में हाथ डाल डाल के, जी हमारे अंदर बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत धरी रह जाती है, फिर हमारी जब इज्जतें ख़त्म हो जाती हैं आपस में हैं। गर्मी का मौसम हो तो उनको पंखा झलें, यहाँ तक कहा गया। मैं बेहश्ती ज़ेवर में पढ़ रही थी कि गर्मी का मौसम हो तो उनको पंखा झलें, हम उनका गला ना दबा दें। हमारे जो हालात हैं, जलती है हम उनको पंखा करती हैं, हम उनकी खिदमत। 7.5 तोले सोना अल्लाह की राह में सदका करने का सवाब मिलता है उस औरत को जो बगैर कहे अपने शोहर के पाँव दबाए। सुबहान अल्लाह। देता है कोई? देगा कोई? आपको बताएं, सारी बैठी हुई है, देगा कोई? हैं? कोई नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा हैं। और चांदी सदका करने का सवाब मिलता है अगर वो कहे कि मेरे पाँव दबा दो और दबा दे हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, एक बच्ची आई, मेरी शादी होने वाली है, मुझे बता दे शोहर का हक क्या है। आज तो हम सिर्फ ये, अल्लाह माफ़ करे, नेट पे सर्च करते हैं ना, शादी होने वाली मेहंदियाँ कैसे करें, ये कैसे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, तू अगर तेरे शोहर के जिस्म पर, अगर पूरे जिस्म के ऊपर फोड़े निकल आए और तू उसको ज़बान से चाटती रहे एक एक करके, तो तू फिर भी शोहर का हक अदा नहीं कर सकती।